خوش آمدید RHS فلیش نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ شہر میں بڑھتے قتلوں پر مولانا نصیر الدین کا بیان۔ مولانا نصیر الدین صاحب نے شہر میں ہر گلی میں جو آئے دن دیر راتوں اور دن دہاڑے پیش آنے والے قتلوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چاروں طرف اپنوں کا دشمن بنا دوست کا قتل کر رہے ہیں، پیسے جائیداد کے لیے باپ بیٹے کا قتل کر رہے ہیں، بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ یہ سب اسلام سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے، مسلمان کی دین سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے، قرآن سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج کل دنیاوی اعلیٰ تعلیم کے لیے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے اور اسلام کی تعلیم سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ آج کل نمازوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، جبکہ سنیماؤں میں پکچر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے۔ مسلمان کے غلط راستے ہی یہ قتلوں کی بڑی وجہ بن رہے ہیں۔ دین کی لا علمی، اللہ کے نبی کے اخلاق سے دوری، یہی وجہ ہے کہ زندگیوں میں یہ حالات ہو رہے ہیں۔ جناب مولانا نصیر الدین صاحب نے مزید کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حضور کی زندگی کے بارے میں بتائے، اسلام کی تعلیم سے آراستہ کرائے، پر اب کے تو کئی والدین کو ہی دین کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ جان لینے کا حق بھی اللہ کو ہی ہے۔ جب ہم خود سے جان نہیں لے سکتے تو دوسروں کی جان لینے کا حق بھی ہمیں نہیں ہے۔ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جان کے مالک بھی اللہ ہے۔ مولانا نے حضور کی 63 سالہ حیات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضور نے اپنے جان لینے والے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کے معاشرے میں مسلمان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہے، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہیں۔ امت مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دین میں اسلام سے آراستہ کرائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے سیرت کی کتاب گھر کے اندر ایک وقت متعین کرے، بچوں کو نبی کریم کی زندگی کے بارے میں بتائے۔ اس وقت بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ کوئی ایک وقت منتخب کرے، بچوں کو سامنے بٹھا کر گھر کے اندر سب موجود وقت پر نبی کریم کی مکمل سیرت سنائے۔ مولانا نصیر الدین نے کہا کہ شہر میں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ معمولی باتوں پر دوست دشمن بن رہے ہیں۔ چاروں طرف قتلوں سے چھوٹے بچے والدین کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ بچیاں 1 ماہ 2 ماہ میں بیوہ ہو رہی ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا۔ آج مسلمان کا بچہ چاقو کے ساتھ قتلوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے قانون جو ان قاتلوں کو سزا دے رہے ہیں اس سے جلد بری ہو رہے ہیں۔ قاتلوں کے لیے ایسی سزا مقرر کی جائے، ایسی دردناک سزا ہونی چاہیے تاکہ اگر مسلم معاشرے یا کوئی بھی معاشرے میں قتل کرے تو سارے عام لا کر قتل کی ایسی سزا دے، ایسی دردناک سزا دے کہ دوسرا اسے کرنے سے پہلے سوچے۔ ایک کو دردناک سزا ملے گی تو دوسرا ایسی غلطی کرنے کے لیے کئی بار سوچے۔ مولانا نصیر الدین صاحب نے دیر رات تک چبوتروں پر بیٹھنے والے نوجوانوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ آج کل کے نوجوان راتوں میں جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں، ان کا وقت ہوٹلوں میں گزر رہا ہے۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ بچوں کو دین کی تعلیم دے، صحیح تربیت دے، مسجد قرآن سے جوڑ کر رکھے، علماء سے جوڑ کر رکھے۔ انہوں نے مسجد کے علماء سے بھی گزارش کی ہے کہ ہر ہفتے میں مسجد میں ایک اصلاحی پروگرام کیا جائے، نوجوانوں کو جمع کرے اور موجودہ حالات کی وجہ بتائے، نوجوانوں کو دین اسلام کا راستہ بتائیں، اللہ کے رسول کی سیرت پیش کرے، نوجوانوں میں شعور بیداری کرے۔ انہوں نے آج کل کے والدین کے سوچ پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ آج کل کے والدین کو بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے انہیں لندن، UK، کینیڈا بھیجنے کی فکر ہے، لیکن یہ فکر نہیں کہ بچہ دیندار بنے، وہ اس قابل بنے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا بچہ میری نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہو جائے، میرے اوپر قرآن بخشنے کے قابل ہو جائے۔ امت مسلمان شراب کے نشے میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اسلام میں نشہ حرام ہے، پر اپنے امت مسلمہ کے نوجوان نشے میں ڈوبے رہے ہیں۔ انہوں نے والدین سے گزارش کی ہے کہ وہ بچے پر کڑی نظر رکھے، بچوں کو دیر رات گھروں سے باہر نہ جانے دے، اس سے بچے گناہوں سے بچیں گے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا نصیر الدین کا یہ آگے کا بیان ہماری یہ خاص رپورٹ میں۔ ایسے ہی اہم اور خاص خبروں کے لیے RHS فلیش نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ریاست میں، ہمارے ملک میں، ہمارے محلوں میں مسلسل قتل غارت گیری، قتل کے واردات دن بدن آ رہے ہیں۔ نیوز چینل اس پہ بتا رہے گئے، اخبارات میں اس کی خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ ہمارا ملک میں مسلسل قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں مسلسل خون بہایا جا رہا ہے۔
भाई भाई का कत्ल कर रहा है, बेटा बाप का कत्ल कर रहा है, दौलत को साथ में रखकर भांजे मामू का कत्ल कर रहे हैं, भतीजे चचा का कत्ल कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दीन से दूरी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेदीनदारी, सबसे बड़ी वजह यह है कि दीन से दूरी, कुरान से दूरी, हदीस से दूरी, शरीयत से दूरी, इस्लाम से दूरी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से दूरी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक से दूरी है आज हमारी जिंदगियों में। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को बिठा कर समझा रहे हैं, बेटा हुजूर के ये अखलाक है, अल्लाह के रसूल के अखलाक थे, गैरों के साथ ये अखलाक थे, अल्लाह के रसूल के दुश्मनों के साथ ये अखलाक थे, हमको भी इसी आगे वालों के साथ इस तरह अखलाक से पेश आना चाहिए। जबकि माँ बाप को खुद हुजूर की सीरत नहीं मालूम तो क्या खाक बच्चों को बतलाएंगे। माँ बाप को भी चाहिए हुजूर की सीरत, हुजूर के अखलाक, दीन से वाकिफ, शरीयत से वाकिफ, कुरान से करीब रहना चाहिए। मुल्क पे मुसलसल कत्ल गारत गिरी बढ़ती जा रही है। कोई दिन आपको नहीं ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है फलां जगह पर कत्ल नहीं हुआ। पुराने शहर के इलाकों का हाल मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। ये जान अल्लाह की दी हुई है और ये जान लेने का भी हक अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह तबारक व तआला को है। खुद की जान खुद को लेने का हक नहीं है तो फिर दूसरों की जान लेने का हक कैसे होगा? दूसरों को मारने का हक कैसा होगा? दूसरों के गले पर तलवार चलाने का, छुरी चलाने का हक कैसा होगा? जबकि खुद की जान खुद को लेने का हक नहीं है। ये जान अल्लाह की दी हुई है और ये जान के मालिक भी अल्लाह तबारक व तआला है। हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में, हमारे इलाकों में कत्ल के वारदात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खानदानों में, रिश्तेदारों में कत्ल व गारत गिरी हो रही है। हमारे मुल्क में कत्ल व गारत गिरी हो रही है। हमारे मोहल्लों में कत्ल हो रहा है, हमारे रिश्तेदारियों में कत्ल हो रहा है, दोस्तियाँ दुश्मनियों में तब्दीली हो रही है, पड़ोसी में कत्ल हो रहा है, हमारे मोहल्लों में कत्ल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दीन से दूरी, शरीयत से दूरी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा से दूरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से दूरी। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जान का प्यासा बन चुका है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जान लेने पर तुला हुआ है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून को चूसने का, खून लेने का वो बन चुका है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का प्यासा बनता जा रहा है। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा पढ़ी जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल हयात तय्यबा पर जब गौर किया जाता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जान लेने वाले दुश्मनों को माफ़ कर दिया, दरगुजर कर दिया। फतह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल हो रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर कैसा सताया गया, दिन के उजाले में अल्लाह के रसूल को सताया गया, रात के अंधेरे के अंदर अल्लाह के रसूल को तड़पाया गया, अल्लाह के रसूल को रास्ते में चलना दुश्वार कर दिया गया। अल्लाह के रसूल के दिन ब दिन नौज़ुबिल्लाह कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाने का, नाहक खून बहाने का वो लोग साजिश रच रहे थे। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में अल्लाह के रसूल के कत्ल के मंसूबे तैयार कर रहे थे। अल्लाह के रसूल को इस बात की इत्तला थी, फिर भी अल्लाह के रसूल फतह मक्का के मौके पर जब आते गए, जब मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होते गए तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के रसूल की तालीमात देखिए, अल्लाह के रसूल के अखलाक देखिए। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बताया आज के दिन किसी को नहीं मारना, वो जज़ा जो हो गया। जो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जो हमको सताया गया, अरब की तपती हुई रेत पर हमको लिटाया गया, मेरे सहाबा को सताया गया, तड़पाया गया, रोड पर चलना, सड़क पर चलना दुश्वार कर दिया गया। ऐ मेरे सहाबा, आज फतह मक्का का दिन है, मैं भी दरगुजर कर देता हूँ, तुम भी माफ़ कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जान लेने वाले दुश्मनों को दरगुजर कर दिया, माफ़ कर दिया फतह मक्का के मौके पर। आज कैसी जिहालत उम्मत मुस्लिमा में आ गई। मामूली बातों पर तलवार सोच रहे हैं, मामूली बातों पर एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए गए, मामूली बातों पर एक दूसरे के कत्ल के मंसूबे हो रहे हैं। बेटा बाप की दौलत को सामने रखकर कत्ल कर रहा है, बेटा बाप के कत्ल के मंसूबे कर रहा है, बाप को कत्ल करने पर तुला हुआ है, पड़ोसी को कत्ल करने पे तुला हुआ है। भाइयों, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत नहीं है। हमारे पास हर वो चीज़ मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर वो किसी गैर की तरफ देखने का मोहताज नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूले से लेकर कब्र तक के, अल्लाह के रसूल ने झूले से लेकर कब्र तक के हर वो चीज़, झूले से लेकर डोले तक के हर वो चीज़ के मसाइल बताए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी की कैसी तरबियत की है। माँ की गोद से लेकर खबर की लहद तक तुमको किस तरह रहना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम कदम पे तरबियत की है। मामूली बातों पर दोस्तियाँ दुश्मनियों में तब्दील हो रही है। छोटे छोटे बच्चे
باپ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. باپ ابھی ابھی لڑکی ہوئی تھی, ابھی ابھی لڑکا ہوا تھا, باپ کو قتل کر دیا گیا. بچے باپ کے بغیر زندگی گزار رہے تھے, گزار رہے ہیں. لڑکیاں 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اندر بیوہ بن رہی ہے. باپ کو قتل کیا جا رہا ہے, شوہر کو قتل کر دیا جا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب کیا جائے گا, خون کا حساب لیا جائے گا. آج مسلمان کا بچہ تلوار اٹھا رہا ہے. آج مسلمان کا بچہ ایک دوسرے پر تلوار سوتنے پر تلا ہوا ہے. مسلمان کا بچہ چاقو لے کر پھر رہا ہے. آج مسلمانوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے؟ کتوں کی طرح لڑائی جاری ہے, جانوروں کی طرح لڑائی جاری ہے.